So now this is what a front direction. ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಟ್ಟ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಟ್ಟ ಕೊಡೋದಾಗತ್ತೆ ನಾವು. This is what a front direction. So you are going to get a rectangle of this semi circular ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ಕುಲರ್ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಡೋ ಏನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್, ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ. ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಎಡ್ಜು, ಈ ಎಡ್ಜು, ಈ ಎಡ್ಜು, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಎಡ್ಜು, ಈ ಎಡ್ಜು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಸರ್ಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ಕ್ ಅದ, ಅಗ್ರಿ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿನಾ? ಇವಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ 25 ಅದ, ಇದೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿನಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಗ್ರಿ? Now let us see. So I'll just right click here, I'll go for add sheet. I'll draw a rectangle. Okay. So first and foremost I'll check out the dimension. So it is a, how much it is? It's pi 30 is here. ಇದು pi 30 ಅದ. ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ರೇಡಿಯಸ್ಸು? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 15ನಾ? 15. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. So I will just draw a line. So now it's a 15 mm and just run rectangle block. I will go for dimensions. It is how much? It is 60. Okay. So now this side is how much? It is 15. Okay. Now you just observe dimension here, it is a 15, it is a 40. From this line it has to be 25. From this point I'll just draw a line, I'll draw one more line. Now go for dimensions. This is how much? 25. This is how about it is a 40. Okay. Now just observe the total distance from this point. So already you have drawn 15 mm. 15 minus 40, 25. Again this is 25. From this point it is a 25 plus 25, 50 mm height. Over
Okay, if you need one more line here, it is 25 mm. Already I have drawn here. ಇಲ್ಲಿ 15 mm ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 50 plus 30. You are going to get a 80 mm. Take a line. So I will just draw here. Now let us go for dimensions. It is 80. Okay. Next, you just observe width of this portion is a 15 mm, 15 mm. Now I will use offset command. You just observe here. This offset command is going to help you to reduce the lot of time. Line ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಮೋರ್ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. So I will select, you just remove this select chain option. You just select this one. Now direction is showing in up direction. I will make it as a reverse. How much distance I want to offset? I want to offset it by 15 mm. You got a 15 mm line. Next, already I got some reference line. I will just drag here and I will drop it. I will remove unwanted portion. Right? Now, how much distance is here? It is a 35 mm here. Illinda illige 35 mm adu. So what I will do? I will go for offset again. I will go for distance as a 35. I will select this line and I will make it as a reverse and I will place over 35 mm anta. What I will do? I will take a circle, midpoint, I will draw over. How much diameter? It is 15 mm. I will take a circle. Now diameter ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿದು? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 15. Right? Now I will go for trim. I will remove unwanted portion. Over, top is over. So wherever you need, you just go for placing the dimensions. Okay, clear. Next, coming to the side view. Now let us check dimensions. This is to be how much? This is to be 15. Okay. Now this also 15. It is already there. 15. Now this dimension is to be 80. Right? Pardon? Total ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 80 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 50, ಇಲ್ಲಿಂದ 30. 50 + 30 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾರ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಟ್ರಿಮ್
ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಿಡನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಹೋಲದ ಹಿಡನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್. ಟ್ರಿಮ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿವಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇಂದ್ರೆ ಒಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ, 50 mm ಅದ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕಮಾಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ದ 50. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವಾಗ 7.5 mm ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, 7.5 mm ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now let us see. I will take this one. I will convert this one to for construction. Okay. I will just draw 2 lines. Again I will draw 2 line, one more line here. I will go for placing the dimensions. From here to here, it is to be 7.5. Okay. From here to here, now you just observe it is inclined. ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ ಲೈನ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಕಾಣುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಐ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, go for dimension. From here to here it is 50, right? Trim unwanted portion. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಥಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಐತಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೂಲ್ ಬರಲ್ಲೈತಿ ಏನೈತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು.